হ্যাঁ, আজকে আমাদের রবিবারের যে আড্ডা, সেখানে একটা প্রথমে কিছু জিনিস করবো, বাট তার আগে যেটা দিয়ে শুরু করব সেটা হচ্ছে হ্যাপিনেস থেরাপিতে আমাদের একটা গান শুনিয়েছিলাম যখন ষড়রিপুর সাথে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটার যে দৃশ্যটা আমরা করছিলাম। একটা হিন্দি গান শুনিয়েছিলাম, হিন্দি সংস্কৃত গান। তো এই গানটার মানেটা বুঝে গেলে গানটা মানে ফলো করতে সুবিধা হবে আর কি। তো इसलिए অ্যাকচুয়ালি আমিও বলতে পারি মানেটা, বাট সব থেকে ভালো বলবে হচ্ছে যারা हिंदी भाषी। तो এই জন্য बिंदिया और पूजा के मैंने बोला था उनको ज्वाइन करने के लिए। बिंदिया और पूजा आप दोनों हो ना? यस सर। तो मैं एक काम करता हूँ कि नेक्स्ट 5-7 मिनट में खत्म करेंगे, तो पहले मैं वो चला देता हूँ, वो म्यूजिक एक बार ऑन कर देता हूँ, वो जो भी गाना है। फिर आप दोनों मिलके एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देना हिंदी इंग्लिश मिला के, तो कि मतलब इसका जो अहमियत है सॉन्ग का मुझे समझ में आता है, आप लोगों को भी समझ में आता है, बट इनको समझ में आए, ये हमारा मतलब एम है। ठीक है, मैं एक बार प्ले करता हूँ। গানটা প্লে করছি। গানটা প্লে করার পরে এই গানটা হচ্ছে পুরোপুরি একটু আধ্যাত্মিক এবং তার সাথে মোটিভেশনাল। তো এখনকার যুগে যে গানগুলো বেরোচ্ছে তার মধ্যে একটুখানি ইউনিক আছে আর কি। তো এটা মানেটা বোঝার চেষ্টা করব আমরা, ওরা হেল্প করবে আমাদের। सुनाई दे रहा है ना ये सॉन्ग? प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। हाँ, अभी हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है सॉन्ग। तो पूजा बिंदिया आप लोग शुरू करो, मैंने आपको लिरिक्स भेज भी दिया है, तो आप शुरू करना चाहिए अपने हिसाब से करो। मतलब पूरा ओवरऑल सॉन्ग का मीनिंग बता सकते हो, फिर लाइन वाइज जा सकते हो, मतलब हाउएवर यू वांट आप एक्सप्लेन कर दो सॉन्ग का जो भी सिग्निफिकेंस है। बिंदिया यू कैन स्टार्ट मे बी। Okay, so hello everyone. So this song Adam. Hello. Hi Biндия. Hi. Hi.
Hello. Hi, Bindia. Hi. Hi. Hello. Hi, Bindia. Hi, India. Hello. Shirley auntie, hello. हाँ, हेलो, कैसे है? बढ़िया, आप? हाँ, ठीक ही है। आज लाइन पर आए, अच्छा लगेगा। I hope ढंग से बोल पाऊँ अच्छे से. चलिए, I'll start now. So this song Arambh Hai Prachan is from the film Gulal. It's a powerful, poetic, and revolutionary piece written by Piyush Mishra. So about Piyush Mishra, he's a fabulous singer, but also the lyrics of his songs are so inspiring for me. I recommend you listen to a few of his songs. So about this song, it's a Sanskrit influenced Hindi song symbolizing courage, uprising, and self-sacrifice. बिन्या हिंदी में ही बोल दो. ठीक है सर. सर बट सॉन्ग तो हिंदी में ही है. नहीं सॉन्ग नहीं बोलना, मतलब जो भी मीनिंग है. कुछ कुछ वर्ड्स थोड़ा टफ है, संस्कृत जैसा है. ठीक है सर. ये पूजा हिंदी में करिए तो मैं इंग्लिश में कर देती हूँ. हाँ ठीक है. तो I'll sing the song. I'll not sing. I'll phrase the song and then I'll translate it और लास्ट में मैं उसका इम्पोर्टेंस बता दूंगी. ठीक है. So the song पहला वर्स जो होता है कोरस है वो starts like आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. That is, the beginning is fierce and intense. A crowd of heads, here heads means people, speaks with unity and power. Today, to give a call for battle, declare the moment of action. आन बान शान या की जान का हो दान आज इस धनुष की बाण पे उतार दो. So its literal meaning is whether it's a pride, honor, or even your life, be ready to sacrifice it. Offer everything on the tip of a single arrow. That is commitment. करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है. One who can give or take life at a will is truly the most powerful one. कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है. Lord Krishna's call, the essence of the Bhagavad Gita, is that the war is the true test of a warrior. कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है. Whether you're among the Kauravas or Pandavas, I hope you get the context of Kauravas and Pandavas. The one who dares to fight is truly the great one. जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वस नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो. No greed for victory, no control over others. What kind of life is this? Throw it away if it's afraid of hardships. मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो. If death is not the end, so why fear it? Go and roll this out into the sky. हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो. Whether it's the path of compassion or the choice of bravery or the fear of defeat, you must decide. या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो. Or to wear the red mark of victory on your forehead. This red color, symbols of sacrifice or triumph. You decide. रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो. Whether it's the saffron color or the beat of war drum or the rhythm of saffron. Saffron here symbolizes bravery. You must choose. जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो. A poet who imagines life only as a love song, reject that poet today. This is not the time for softness. भींगती नसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बहार दो.
In these soaking monsoons, in these surging rains, ignite the flame of fire today, spread the blaze. So I'll summarize the song. This is not just a song, it's a battle, a cry for soul. It talks about facing life with courage, passion, and full commitment. The fierce beginning marks the start of something big, perhaps a battle, a struggle, or a revolution. It can be a small task in your life that you're about to begin. It tells us that in times of crisis, we must give it our all, our pride, our own honor, even our lives. But not for our ego, rather for truth, justice, and courage. It draws wisdom from Lord Krishna's teachings in Bhagavad Gita, saying that a warrior is known by his own willingness to fight, not just literally, but also spiritually and morally. It encourages us not to fear defeat or death, and not to live a weak or small life. Instead, we must embrace struggle with boldness, roar like a lion, burn brightly in flames. Arambha Prachan is more than just a song. It's a reminder to live life with courage, intensity, and purpose every day, for every small task. In our daily lives, we often face struggles, fears, and moments of doubt. This song encourages us to take bold action even when things seem tough. It teaches us every beginning should be powerful, no matter how small it is. You should not hesitate when starting something new. True strength lies in sacrifice, whether it's letting go of your comfort, ego, or fear to do what's right. We often see the first step is the most difficult one. You have to leave your comfort zone to start something new and something powerful. Life is just not about comfort or pleasure, is it? It's not about responsibility. It's also about responsibility, growth, and sometimes choosing the hard path. And the last point that I would say of this song was the fear of failure or death should not stop us, because real life begins when you stop fearing or start acting with conviction. So I hope you all liked it. Yeah, nice. Yes, Bindya, nice. Very nice. I like the part that you and maybe your friend, Justika, or it was someone else? No, sir, it was my roommate Ritu. Okay, nice. You sang also really nice, and the explanation was also very pertinent. Thank you, Bindya. Stay with us. पूजा, आप बोलना चाहोगे? तो बेसिकली ये सॉन्ग जो है एक मोटिवेशनल स्पिरिचुअल सॉन्ग है. मैं बिंदिया, अगर तुम भी कनेक्ट कर पाते हो तो बताना. मैं खुद जब एंजाइटी के थ्रू जाता हूँ या फिर मुझे कभी भी कि दिन में कभी भी लो फील होता है, तो मुझे ये गाना सुन के बहुत हाई फीलिंग आ जाता है कि मतलब कुछ नहीं है, कुछ लिमिट नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. डू यू ऑल्सो यूटिलाइज दिस सॉन्ग ऐसे करके, ये सॉन्ग को? यस सर, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी ये सॉन्ग देती है. हिंदी तो आप अपना सबाई বুঝতে পারছেন নাকি? প্রচন্ড ভাবে এটা আমাদেরকে पॉजिटिव एनर्जी देवे. किंतु जे कोनो गानेरी बीट रविंद्र संगीत और बीट यानी हिंदी सॉन्ग, अगर हम मीनिंग नहीं समझते हैं तो वो एनर्जी उसके अंदर रह जाएगा, हमारे अंदर नहीं आएगा. सॉन्ग से एनर्जी हमारे अंदर आना है ना, इसके लिए मीनिंग हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की. तो একটু ওয়েট করুন, মানে ইমিডিয়েটলি বুঝবেন না. বিন্দিয়া ইংলিশে বলেছে, ওর ইংলিশ ফ্লুয়েন্ট, তো একটু ফাস্ট হয়তো বলেছে, বাট আপনাদেরকে একটু সময় দিয়ে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি. ওয়েট করুন, মানে ধৈর্য ধরুন, বুঝবেন. ठीक है. पूजा, आप कोशिश करो एक बार समझाने की. जैसे कि मैंने आपको लिरिक्स भेजा है, देखो एक बार. यस सर. हाँ हाँ. आरंभ है प्रचंड, वहीं से शुरू कर दो. पहला जो पैराग्राफ है उसको समझा दो रहा. यस सर. सर बेसिकली मैं लिरिक्स उतना नहीं एक्सप्लेन करूंगी, बट लिरिक्स के मीनिंग बताऊंगी एज आपने लिरिक्स प्ले किया था एंड बिंदिया ने भी बताया. सो स्टार्ट करते हैं. आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड. यह एक उग्र शुरुआत है जहां लोगों की चेतना जाग चुकी है और वो बदलाव की मांग कर रहे हैं. जब समाज में या जीवन में अन्याय बढ़ जाए तब चुप रहने के बजाय आवाज उठाना चाहिए. यह आंदोलन की शुरुआत है. आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. आज संघर्ष का समय है, इसे सभी को बताएं और तैयार करें. जीवन में जब हालात, मीनिंग क्या होता है पूजा? आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो मीन्स आज संघर्ष का समय है, इसे सभी को बताएं और तैयार करें. अच्छा, गुहार दो मतलब बता दो सबको, ऐसा? यस सर. खुद के साथ साथ अपने लाइक सोसाइटी को भी बताएं और उन्हें भी जगाएं. जीवन में जब हालात चुनौतीपूर्ण हो तो हमें खुद को और दूसरों को प्रेरित करना चाहिए.
कि अब पीछे हटने का समय नहीं बल्कि लड़ने का समय है। दैट व्हाट गुहार दो मीन्स। आन बान शान के या जान का वो दान, आज अगर जरूरत हो तो अपनी इज्जत सम्मान या जान तक कुर्बान कर दो। कभी कभी अपने आत्मसम्मान या सच्चाई के लिए हमें बड़ा त्याग करना पड़ता है, जैसे झूठ के खिलाफ खड़े होना। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले। जो अपने मन से जान दे सकता है या ले सकता है वही सबसे शक्तिशाली है। यह आत्मसंयम और आत्मनिरंतर का प्रतीक है। जो अपने डर, क्रोध या लालच पर नियंत्रण पा ले वही असली वीर है। वही तो एक सर्वशक्तिमान है। वही व्यक्ति सच्चा ईश्वर तुल्य है जो ऐसा साहस दिखा सके। यह हमें याद दिलाता है कि महानता बाहरी ताकत से नहीं बल्कि भीतर की शक्ति से आती है। वेरी ट्रू। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। ना जीत की लालसा होनी चाहिए, ना किसी पर अधिकार रखने की इच्छा। हमें बिना स्वार्थ निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे। अगर मृत्यु ही अंत नहीं है तो फिर उससे डर कैसा। यह हमें मृत्यु और असफलता के डर से मुक्त कराता है। अपने सपनों और मूल्यों के लिए डटकर खड़े रहना सिखाता है। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। जो कवि सिर्फ प्रेम की कल्पना करना सिखाता है जब समय युद्ध का है, उसे आज अस्वीकार करो। यह कला, मीडिया और साहित्य के प्रति चेतावनी है कि जब समाज में अन्याय हो तो केवल मनोरंजन की नहीं बल्कि जागरूकता की जरूरत है। भीतरी नशों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। जो ऊर्जा, जो क्रांति का भाव तुम्हारे अंदर है उसे प्रकट करो। खुद को दबाना बंद करो, अपने भीतर के जोश, हिम्मत और सच्चाई को दुनिया के सामने रखो, चाहे किसी भी कीमत पर। या कि पूरे भाल जला रहे विजय का लाल। अपने माथे पर विजय का लाल यानी गुलाल सजाओ। यह जीत का प्रतीक है। मेहनत, साहस और सच्चाई की जीत हो। बेसिकली इस गीत का मुख्य संदेश हमें जीवन में निर्णय लेने की शक्ति और कर्मशीलता सिखाना है। बिना किसी स्वार्थ के अपने धर्म पर अडिग रहना, आत्म जागृति और क्रांति की चेतना समाज के लिए सोचने और आवाज उठाने की प्रेरणा सिखाती है। ये गीत 2009 में आई थी, पर इसकी आज भी प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि वह युवाओं में आत्मनिर्भर और जागरूक बनना सिखाता है, डर और निष्क्रियता से बाहर निकलने की प्रेरणा देता है, एक सामाजिक और वैचारिक क्रांति का आह्वान करता है। यह गीत केवल एक गीत नहीं, ये आंतरिक शक्ति, बाहरी अन्याय के खिलाफ विद्रोह और सत्य के मार्ग पर डटकर खड़े रहने की प्रेरणा देता है। थैंक यू सर। ब्रिलियंट। मुझे तो बहुत मजा आया तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सुन के। बहुत अच्छा लगा पूजा। थैंक यू मैम, थैंक यू दीदा दादी। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। ये पूरा मतलब पूरा गीता का ही अपना निर्यास हो गया। गाने का मतलब पूरा गीता का एक तो निर्यास हम लोग कह सकते हैं ना। हाँ, ये एक्चुअली गीता से भी लिया गया है इसका सार। मन्नेबा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका 2 पैराग्राफ डायरेक्ट गीता से लिंक्ड भी है। हाँ। तो सोमनाथ তুমি আছো? এক মিনিট না বুঝো। সোমনাথ তুমি আছো? এটা ওবিএস রেকর্ড করলে কি এখন? और চলছে না? अच्छा अच्छा ওটাই চাইছিলাম। ঠিক আছে। पूजा एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, लास्ट बट वन लाइन जो है वो थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करोगे? सर कोई पैराग्राफ है या फिर इस पूरे पंक्ति का समरी? लास्ट नहीं, मीनिंग लास्ट लाइन से आगे वाला लाइन। भीगती नसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट तुम बघार दो। यानी जो ऊर्जा, जो क्रांति का भाव तुम्हारे अंदर है उसे प्रकट करो। खुद को दबाना बंद करो, अपने भीतर के जोश, हिम्मत और सच्चाई को दुनिया के सामने रखो, चाहे किसी भी कीमत पर। या कि पूरे भाल पे जला रहे विजय का लाल। अपने माथे पर विजय का लाल यानी गुलाल सजाओ। यह जीत का प्रतीक है। मेहनत, साहस और सच्चाई की जीत हो। बहुत अच्छा, वेरी फाइन एक्सप्लेनेशन। बहुत बढ़िया। हाँ,
अच्छा बिंदिया, एक रिक्वेस्ट है। Yes, sir. हाँ, तुम दोनों बहुत अच्छा गा रहे थे, तो एक बार ना हमारे सीनियर सिटीजन्स भी म्यूट करके ही वीडियो ऑन कर लेंगे। हमारा वीडियो ऑन करने में नेक्टो बिंदिया और तुम्हारे जो दोस्त थे, तुम लोग गाना गाओ, हम भी गाएंगे एक साथ, म्यूट करके गाएंगे, तुम बस अनम्यूट करके गाओ। और पूजा एक एक पैराग्राफ वो लोग गाते जाएंगे और तुम फिर से वो एक्सप्लेनेशन करते जाना। अभी जो सीनियर्स है वो खुद भी मीनिंग समझना चाहिए। এবার আপনারাও মিনিংটা বোঝার চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ श्योर सर। मैं स्क्रीन शेयर करूं लिरिक्स का या फिर है? सर कर दीजिए स्क्रीनशॉट। कर देते हैं, एक मिनट। যারা আছেন দীপান্বিতা ম্যাডাম বা যারা আছেন সবাই ফলো করার চেষ্টা, এখনো পর্যন্ত যদি না বুঝেছেন এই রাউন্ডে বুঝবেন। হ্যাঁ, ভরসা হারাবেন না, এটাই গানের মধ্যেও আছে। इसमें कुछ वर्ड है शायद हिंदी नहीं होगी ना? हिंदी नहीं है सर, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ वर्ड ऐसे है तो उर्दू या संस्कृत से लिया गया होगा। तुम्हें आइडिया है बिंदिया? मतलब सारे हिंदी तो नहीं लग रहे हैं। सर कुछ संस्कृत के वर्ड है बस, कुछ ही है वो भी, बट बेसिकली मोस्टली हिंदी ही है पूरा। अच्छा, शुद्ध हिंदी होगा, हमें नहीं पता होगा उतना शायद। वही है पूरा हिंदी, मैंने हम लोग इतना कॉलोquial हिंदी नहीं है। কিছু ওয়ার্ড আছে না, ওগুলো সবসময় ইউজ হয় না, তো ওই জন্য বোধহয় ওইগুলো আমাদের একটু কঠিন লাগে। আচ্ছা আমি এবার লিরিক্সটা শেয়ার করেছি, দেখুন। আরম্ভ হ্যায় প্রচন্ড, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। মানে জিনিসটা পড়াটা সহজ, একটু একটু করে পড়ে পড়ে যাবেন। বিন্দিয়া will sing the song, विंध्या and her friend, and पूजा फिर पैराग्राफ वाइज हम फिर से मीनिंग जितना भी तुम कर पाते हो उतना हम करेंगे, ठीक है? चलो ओके सर, शुरू करते हैं। हम सब म्यूट कर देते हैं, बिंदिया बस अनम्यूट रहना और पूजा उसके बाद। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। यह एक उग्र शुरुआत है जहां लोगों की चेतना जाग चुकी है और वो बदलाव की मांग कर रहे हैं। जब समाज में या जीवन में अन्याय बढ़ जाए तब चुप रहने के बजाय आवाज उठाना चाहिए। यह आंदोलन की शुरुआत है। जीवन में जब हालात चुनौतीपूर्ण हो तो हमें खुद को और दूसरों को प्रेरित करना चाहिए कि अब पीछे हटने का समय नहीं बल्कि लड़ने का समय है। आज संघर्ष का समय है, इसे सभी को बताएं और तैयार करें। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आज अगर जरूरत हो तो अपनी इज्जत, सम्मान या जान तक कुर्बान कर दो। कभी कभी अपने आत्मसम्मान या सच्चाई के लिए हमें बड़ा त्याग करना पड़ता है, जैसे कि झूठ के खिलाफ खड़े होना। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जो अपने मन से जान दे सकता है या ले सकता है वही सबसे शक्तिशाली है। यह आत्मसंयम और आत्मनिरंतर का प्रतीक है। जो अपने डर, क्रोध या लालच पर नियंत्रण पाले वही असली वीर है। वही व्यक्ति सच्चा ईश्वर तुल्य है जो ऐसा साहस दिखा सके। यह हमें याद दिलाता है कि महानता बाहरी ताकत से नहीं बल्कि भीतर की शक्ति से आती है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। Just explain the next stanza also.
कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। चाहे कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का समूह, जो भी लड़ सका है वही महान है। इस संसार की पुकार है और भागवत गीता का सार है कि युद्ध की ही वीरता का प्रमाण है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। ना जीत की लालसा होनी चाहिए, ना किसी पर अधिकार की इच्छा। हमें बिना स्वार्थ निष्काम भाव से अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। अगर मृत्यु ही अंत नहीं है तो फिर उससे डर कैसा? यह हमें मृत्यु और असफलता से के डर से मुक्त कराता है, अपने सपनों और मूल्यों के लिए डटकर खड़े रहना सिखाता है। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड हो दया का भाव, या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। अपने माथे पर जला रहे विजय का लाल का अर्थ, अपने माथे पर विजय का लाल गुलाल सजाओ। यह जीत का प्रतीक है, मेहनत और साहस की सच्चाई की जीत का प्रतीक है। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जो ऊर्जा, जो क्रांति का भाव तुम्हारे अंदर है, उसे प्रकट करो। खुद को दबाना बंद करो। अपने भीतर के जोश, हिम्मत और सच्चाई को दुनिया के सामने रखो, चाहे किसी भी कीमत पर। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भींगती नसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। जो कवि सिर्फ प्रेम की कल्पना करता है जब समय युद्ध का है, उसे आज अस्वीकार करो। यह कला, मीडिया और साहित्य के प्रति एक चेतावनी है कि जब समाज में अन्याय हो तो केवल मनोरंजन की नहीं बल्कि जागरूकता की जरूरत है। खुद को दबाना बंद करके अपने भीतर के जोश, हिम्मत और सच्चाई को दुनिया के सामने रखने की जरूरत है। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। एक बार वीडियो ऑन कर लो, पूजा, बिंदिया। গুহার মানে কি? GUHAR গুহার মানেটা কি? গুহার দো মানে হচ্ছে জানিয়ে দেওয়া, মানে গর্জন করে জানিয়ে দেওয়া, চিৎকার করে প্রাণ শক্তি ভরে জানিয়ে দেওয়া। बिंदिया एक बार ऑन कर लो। तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं जो गाना गा रहे थे? अरे थैंक यू, मस्त, थैंक यू पूजा। आपका नाम क्या है बिंदिया का फ्रेंड? सैडी। हाँ
ऋतु ऋतु। वेरी गुड। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। उनका एग्जाम चल रहा है, फिर भी रिक्वेस्ट पे वो लोग आ गए। एंड पूजा इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, स्टिल शी मैनेज्ड टू जॉइन। थैंक यू वेरी पूजा। गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, चलो बाय। बहुत Thank you, अच्छा sir. लगा। বাই। হ্যাঁ, এবারে আমাদের আসল কাজ মানেটা বুঝতে পেরেছেন তো? এটা আমাদের আগের দিনে যখন ষড়রিপুর সাথে যুদ্ধের হ্যাপিনেস পার্টটা করাচ্ছিলাম, তখন এই গানটা চালিয়েছিলাম। তো তখন আপনারা হয়তো অনেকটা ফলো করতে পারেনি, এবার বুঝতে পারবেন। তো বেসিক্যালি প্রতিটা লাইনে এটা হচ্ছে যে আপনাকে মোটিভেট করছে যে আপনি এগিয়ে আসুন, নিজের মধ্যে যে শক্তি আছে সেটাকে, ঊর্জা যেটা আছে সেটাকে প্রকাশ করুন। এবং সেটা অবভিয়াসলি নিজের মধ্যের যে নেগেটিভ গুণগুলোকে আগে মানে হত্যা করার জন্য করুন, তারপরে নেগেটিভ মানুষদের সাথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য ব্যবহার করুন। এই হচ্ছে গানটার থিম। এবং গানটার লিরিক্স বলে শুধু নয়, গানটার যেভাবে মানে বিটটাকে সাজিয়েছে না, পীযূষ মিশ্রা প্রচন্ড ট্যালেন্টেড। ওনার মানে বেশ ভালো ভালো কটা গান আছে, তো ওটাও আমার বেশ ভালো লাগে। তো এই জন্য গানটা বারবার শুনবেন, আমি আবার লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। এটা 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে, কারো কিছু ডাউট আছে কি? তাহলে পরেরটায় যাবো, পরের অ্যাক্টিভিটি যেটা আজকের আসল অ্যাক্টিভিটি। না, আসলে সব ওয়ার্ড গুলোর মানে বুঝতে পারছি না। এমনিতে টোটাল মিনিংটা ভালোই বুঝেছি, কিন্তু মাঝে মাঝে কয়েকটা ওয়ার্ড আছে যেগুলো খুব আননোন, সেইগুলোকে হ্যাঁ ঠিক একটু আছে, অসুবিধা লাগছে। হ্যাঁ না ওই মানেগুলো বুঝে যাবেন। এই যেমন গুহারটা জিজ্ঞেস করলেন, আমি বলে দিলাম। সেরকম কয়েকটা যেগুলো একটু কঠিন ওয়ার্ড, এই মানেগুলো সেগুলোও দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এবারে দাহাড় মানে গর্জন। গর্জন, এগুলোকে আমরা যদি হিন্দি থেকে বাংলা ভার্সনে মানে বাংলা উচ্চারণ প্রনাউন্সিয়েশন আমরা লিখে নিই হিন্দিটা, তাহলে আমরা ওটা বুঝতে পারবো। মানেগুলো পরে জিজ্ঞেস করে নেবো, কিন্তু পড়ার সময় বা গান শোনার সময় তখন এই মিনিং গুলো বুঝতে পারবো, মানে উচ্চারণ গুলো, প্রনাউন্সিয়েশন গুলো। হ্যাঁ ঠিক। আচ্ছা, এবারে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা নস্টালজিয়া গেম খেলবো। সবাইকে এটা করতে হবে। সেটা হচ্ছে যে আপনি ভাবুন আপনার প্রথম অথবা সব থেকে ভালো মনে আছে এরকম মা বাবার কাছে বকুনি অথবা মারের যে স্মৃতি, প্রথম অথবা যেটা আপনার মানে বিখ্যাত আর কি, যে প্রচন্ড পিটুনি খেয়েছিলেন সেরকম। তো সেটা ভাবুন, দিয়ে ভাবা হয়ে গেলে বলবেন, ভাবা হয়ে গেলে থামস আপ দেবেন। এবারে খাতা পেন যদি আছে তাহলে খাতা পেনে, খাতা পেন না থাকলে মনে মনে একটা চিঠি লিখুন যিনি মেরেছিলেন তাকে, দিয়ে তাকে জানান যে এতদিনে আপনি আবার সেটার কথা মনে করছেন, সেই দিনটার ঘটনা আপনি বর্ণনা দিন। তিনি তো জানেনই, তাও তাকে বর্ণনা দিন মনে মনে, মনের চিঠিতে বা লিখিত চিঠিতে। এবং তাকে ধন্যবাদ জানান যে ওইটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল আপনার জীবনে। তবেই তো মনে আছে, তবেই তো একটা ছাপ ফেলেছে না? তো মনে মনে চিঠি লিখুন, দিয়ে আবার আমাদের শোনাবেন চিঠিটা। হ্যাঁ, মনে লিখুন বা খাতায়। লক্ষ্মী ম্যাডাম আছেন নাকি? সবাই লিখুন মোটামুটি। হ্যাঁ লিখুন। প্রথম বকুনি জোর রকম বা প্রথম মার যে কোনো কারোর কাছে হতে পারে, গুরুজনদের। সেখানে কি কথাবার্তা হয়েছিল, কি হয়েছিল, সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবার চেষ্টা করুন। নিবেদিতা ম্যাডাম লিখছেন? হ্যাঁ, বা মনে মনে ভাবতেও পারেন।
যে কোনো একজন শুরু করুন, আপনার মনের চিঠি বা লিখিত চিঠি, প্রথম বকুনি পিটুনি নিয়ে। বলবো? হ্যাঁ, বলুন। আচ্ছা বলুন। কৃষ্ণা ম্যাডাম। আমি তখন ক্লাস 3-তে পড়ি। তো আমাদের পাশের বাড়িতে মানে নবদ্বীপে ঝুলনের সময় বিভিন্ন জায়গায় যাত্রা, নানা রকম অনুষ্ঠান হতো। তো এরকম একটা ঝুলনের দিনে আমাদের লোকাল থানাতে যাত্রা অনুষ্ঠান হচ্ছিল। তা আমাদের পাশের বাড়ির ওরা সবাই এখানে একটু মানে শ্রেণী বিভাজনের কথা বলছি, কেন আমি মারটা খেয়েছিলাম। তা ওরা মানে অতি সাধারণত পড়াশোনার বাড়িতে ছিল না, বাট ওরা আমার বন্ধু ছিল। তো এই বন্ধু মেয়েগুলোর সাথে যাত্রা শুনতে যাব বলে খুব কান্নাকাটি, দিদার কাছে একদম মানে বায়না করছে যে না আমি যাবই। দিদা বলছে যে না এত রাত হয়ে গেছে তুমি যেও না। এর মধ্যে আমার ছোট মামা বাড়িতে আসে, এসে তো আমাকে একটা পাখা হাতের কাছে ছিল, সেই পাখার ডাটি দিয়ে এত মার মারে যে মানে পরদিন আমার গায়ে প্রত্যেকটা জায়গায় লাল 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 দাগ হয়ে গেছিল। তো মারার পরে তো আমি কান্নাকাটি করে ঘুমিয়ে গেছিলাম। তো পরদিন শুনেছি আমি দিদার কাছে রাত্রিবেলা যখন ও ফিরে এসে ও টিউশন গেছিল, ফিরে এসে দেখেছে যে আমার গায়ে এত দাগ, তখন নিজেও খুব কেঁদেছিল। তো আমি এইটা থেকে তখন বুঝতে পারিনি, আমি ভেবেছি এমনিই মেরেছে। কিন্তু যত বড় হয়েছি তারপর আমি বুঝেছি যে একটা লাইন অফ কন্ট্রোল থাকা উচিত বাচ্চাকে বড় করার জন্যে। কেন আমি যদি এইরকম যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় চলে যেতাম, তাহলে আমার পড়ার সিনসিয়ারিটি বা আমি কোন ক্লাস বিলং করি, আমাকে কোন লাইন নিয়ে চলতে হবে, এটা আমি শিখতে পারতাম না। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন আমি বুঝেছি যে এটা আমার একদম সঠিক রাস্তা দেখানোর উপায় ছিল, তো সেই জন্য ছোট মামাকে আমি কখনো ওই কথা নিয়ে আজ পর্যন্ত কখনো বলিনি। আমার মনে হয়েছিল ও আমাকে কারেক্ট দিশা দেখিয়েছিল, এই জন্য এখন আমার মনে আছে। বাহ, খুব সুন্দর। এরপরে কে বলবেন? শিউলি ম্যাডাম, বিথিকা ম্যাডাম বলবো? হ্যাঁ বলুন। হয়তো আমরা এই আমাদের মা তখন, আমরা তখন গ্রামের বাড়িতে থাকি, তো ওখান থেকে মামা বাড়ি মানে গড়বেতা। তো গড়বেতা তো গিয়েছি, তো দেখতে পাচ্ছি না শিউলি, ভিডিওটা অন করো। তো গিয়েছি, তো মায়ের সাথে তার পাশের মামা বাড়ির পাশের বাড়িতে ঘুরতে গেছিলাম। তো ওখানে গিয়ে তো ওদের বাড়িতে মা তো বছরে একবার যেত, তা সবাই খুব ইয়ে করতো, আদর করতো, খাতির করতো। তো মা গেছে, তো আমরাও গেছি সাথে, আমরা এখন খুবই ছোট। তো ওরা প্রচুর মিষ্টি টিষ্টি সব খেতে দিয়েছে, ফলও দিয়েছে কেটে। তো দিয়ে বলছে, মা তখন বলছে না না এতক্ষণ দিয়েছো, এতক্ষণ দিয়েছো, তোলো তোলো, এত খাওয়া যায় নাকি? তো আমি তখন হাত তুলি, না না আমি খাবো আমি খাবো। হ্যাঁ, তো মা তো বলছে না না ও ওরম বলে খায় না একদম, আপনি কিছু তুলে নিন, এত দেবেন না, আমরা একটা ডিশে নিয়ে নেবো সবাই মিলে। তো আমি বলছি না আমি খাবো আমার ডিশটা চাই। তো মায়ের পাশে আমি বসে আছি, মা ওই আঁচলটা ঢাকা দিয়ে আমাকে এমন চিমটি কেটেছিল, মানে সেটা একবার পুরো লাল দাগ হয়ে। তো তখন তো যেমনি চিমটি কেটে এমনি চিৎকার করে উঠেছি, আমি খুব লেগেছে, চিৎকার করেছি। ওরা বলছে কি হলো কি হলো? মা তখন বলছে ও ওরম করে, ও কিছু হয়নি, ও ওরম করে। ঘরে এসে তো সেই দাগটা দেখে মানে রাতে আমি শুয়ে আছি, ঘুমিয়ে গেছি, মা দেখছি সেটাতে ওই বরফ টরফ, এই ঠান্ডা জল, বরফ তখন জানতো না, ঠান্ডা জল গরম লাগাচ্ছে। আর দিদিমা মাকে খুব বকছে যে এটা কি করেছিস তুই। তো মানে এমন হয়ে গেছিল যে সেটা আমাকে ডাক্তার দেখাতে হয়েছিল, মানে এত জোরে ছিল, সেটা আমার ভীষণ মনে আছে। আরেকবার মনে আছে আমাদের তখন না কাঁসার থালাতে খাওয়া হতো, মানে পুরানো দিনের ব্যাপার তো, সবাই কাঁসার থালাতে খাবে বাচ্চারা বা বাড়ির ছেলেরা।
তো কাঁসার তলায় ছিল। তো সে আমার এক বান্ধবীর খুব অবস্থা খারাপ ছিল, তো ও ফর্ম ফিল আপ করতে পারেনি। তা আমি ওই আমার কাঁসার থালাটা আমি ওদেরকে দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে বললাম, লুকিয়ে দিয়েছি, দিয়ে বললাম তুই এটা বিক্রি করে আর ইয়ে করে নে, টাকাটা দিয়ে দে। তো পরে তখন বুঝতে পারেনি কোথায় গেল কোথায় গেল। তো কাজের মেয়েকে বকছে সে, তুমি নিশ্চয়ই কিছু করেছো, তুমি নিশ্চয়ই ফেলে এসেছো, এসব বলছে। পরে আমার বোন খবরটা পেয়েছিল কোনোভাবে, হয়তো ওই বলে দিয়েছিল, খবরটা পেয়েছিল। তো তারপরে আমি জানি না ব্যাপারটা কি হয়েছে, কিন্তু আমাকে এমন খেয়েছি মায়ের কাছে। তো বাবা শেষকালে মাকে খুব ধমকেছিল, বলছে হ্যাঁ ও তো মার মানে ও কি করেছে বলো তো, তো ও থালাটা দিয়েছে, তো কত বড় কাজটা করেছে বলো তো, তুমি এইটা ভাবলে না, তুমি ওকে মারছো, ওর বান্ধবী দিতে পারে না তো দিয়েছে, এর জন্য তুমি ওকে মারছো, বলো যে হ্যাঁ তুই খুব ভালো কাজ করেছিস। বলছে না ও বলেনি কেন। মা ভীষণ রাগী ছিল, প্রচন্ড রাগী ছিল, আর প্রচন্ড মার খেয়েছি, এত মার খেয়েছি মানে এখনো গায়ে মানে দাগ আছে, এত মার খেয়েছি। ওটাই এখন মনে পড়লো আর কি। না ভালো, এটা খুব ভালো। কে বলছে? হ্যাঁ বলো, তৃপ্তি বলো বলো। না না, আমি বলছি যে ওই শিউলি ম্যাডাম ভালো কাজ করার জন্য মার খেয়েছে, ঠিকই আছে, ভালো হয়েছে। আমি একটা আমার ঘটনা বলছি, পরশুদিনের ঘটনা বলছি, পুরোনো ঘটনা অনেক আছে, কিন্তু আমি একটা পরশুদিনের ঘটনা বলছি, এটা সবার ভালো লাগবে আর এটা একটু মজারও আছে। তো পরশুদিন ভোরবেলা যেমন আমি রাত্রিবেলা ওই স্লিপ থেরাপি ওটা শুনে তারপরে আমি ঘুমিয়ে পড়ি, একদম 4টে থেকে 4:15-র মধ্যে আমার ঘুম ভাঙে। তো 4:30 উঠেছি, উঠে আমি বলছি যে আবার এতক্ষণ এখন কি করব, তাহলে একটু শুয়ে পড়ি। শুয়ে পড়ে মানে ঘুমোইনি, একটু ওই আচ্ছন্ন ভাব। তো শুয়েছি, তখন আমি একটা স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্ন বলতে কিরকম, আমাদের বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো হয়, তো সেখানে মূর্তি গড়া হচ্ছে, আমরা পুজোর সময় গেছি, মূর্তি গড়া হচ্ছে। মূর্তি আমাদের জগদ্ধাত্রী মা বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, খুব সুন্দরী। হ্যাঁ, তো মূর্তি গড়া হচ্ছে, আমিও গেছি, আরো সবাই আমাদের যারা জ্ঞাতি গোষ্ঠী সবাই দাঁড়িয়ে আছে, যারা মূর্তি গড়ছে তারা আছে, তখন ওই কাপড় পরাবে এরকম। তো আমি দেখছি যে মায়ের চোখ না, মানে সাধারণত সাদার ওপরে কালো দেখি, তারপরে দুপাশে একটু লালচে ভাব থাকে, তো এইরকম। তো দেখছি যে মায়ের, আমাদের যেমন সাদার যে জায়গাটা সেটা মায়ের নীল করেছি, নীল আর আইবলটা কালো। তো স্বাভাবিক একটু দেখতে অড লাগছে না, তা আমার না খুব ভয় পেয়েছে। আমি তখন সবাইকে জিজ্ঞেস করছি যে তোমরা কেউ দেখতে পাচ্ছ না মায়ের চোখ এবারে কেন এমনি করেছে কেন? তখন দেখছি আমার কথার কেউ উত্তর দিচ্ছে না। তো আমি যারা ঠাকুর গড়ছিল তাদেরকেও জিজ্ঞেস করছি যে তোমরা এবারে ঠাকুরের মায়ের চোখ এমনি কেন করেছো? আমার কথাটা কেউ শুনতে পাচ্ছে না বা কেউ দেখছে না, কোনো উত্তরই নেই। তো আমার খুব দুঃখ লাগলো, কষ্ট লাগলো, ভয়ও পাচ্ছিলাম, দিয়ে আমি ঘরে চলে গেলাম। এটা সদরে ঠাকুরের জায়গায় গড়া হচ্ছে, আর আমি ঘরে চলে গেলাম। দিয়ে আমার সবকিছু আর কি ছেলেদেরকে বলা স্বভাব, সবকিছু বলি। তো দিয়ে ফোন করলাম, ফোন করে বললাম জানিস এরকম এরকম হয়েছে, এবারে মায়ের চোখ এমনি কেন করেছে আমি বুঝতে পারলাম না, আমার খুব খারাপ লাগছে। ওরা কিছু একটা বললো, অত মনে নেই। তারপরে ঘরেই থাকলাম, দিয়ে খাওয়া দাওয়া, দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পরে আবার গেছি সদরে। সদরে গিয়ে দেখছি চোখটা ঠিক করেছে কিনা, যে আমার বলার কথায় বা কেউ আরো নজর করেছে কিনা। তো গেছি, গিয়ে দেখছি যে বেদির ওপরে মা জগদ্ধাত্রীকে সাজানো হচ্ছে, সেই বেদিরই মানে ওই ওপরেই একটি 13-14 বছরের মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একদম ওই রূপে, জগদ্ধাত্রী রূপে। তো দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে একদম স্বাভাবিক যেমন মূর্তি হয় সেরকম, কিন্তু জ্যান্ত জ্যান্ত আর কি, জীবন্ত। তো আমি গিয়েই হঠাৎ করে ওকে দেখছি, দেখে আমি বলছি তুমি কে? না, তখন ও বলছে যে তুই আমাকে এই রূপেই তো দেখতে চাইছিলি। তো আমি বললাম যে হ্যাঁ, চোখগুলো নীল করেছে, আমার কিরম লাগছিল, তো আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে স্বাভাবিক যেমন হয় সেরকম যেন চোখটা আমি দেখতে পাই। তখন বলছে তুই এরকম চোখ দেখতে চাইছিলি? আমি বললাম হ্যাঁ। যে আমার খুব হাসছে, মানে হাসি মুখ। তো আমি ভাবছি তুমি এখানে কি করে, আর তোমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না? কোনো উত্তর দেয়নি, শুধু হাসছে। আর আমি সবাইকার দিকে তাকিয়ে দেখছি যে কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে কিনা, কিন্তু কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে না। তাহলে তো একটু কিছু বোঝা যেত যে হ্যাঁ কেউ কারো নজর পড়েছে।
তারপরে দিয়ে আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলছি আর কি, আমি তাহলে তুমি দাঁড়াও একটুখানি, এখানে আছো তো, এখন থাকো, আমি তাহলে ফোনটা আনিনি তো, আমি ঘরে যাচ্ছি, আমি ছেলেগুলোকে আগে বলে দিই, ওরাও চিন্তা করছে যে মায়ের চোখ এমনি কেন করেছে কেন। তো আমি বলছি যে তাহলে আমি বাড়িতে গিয়ে ঘরে গিয়ে ফোনটা করি। তখন তখন ও বলছে তোমাকে ঘরে যেতে হবে না, তুমি আমার ফোন থেকে ফোন করো। এইটা শুনে আমার নিজের এত হাসি দিয়ে আমাকে ছোট্ট একটা ফোন থেকে বলছে ফোন করো। হ্যাঁ, তখন ঘুমটা ভেঙে গেল, আমি নিজের মনে বোধহয় হাসছিলাম জানি না, ঘুমটা ভেঙে গেল। তাই বলছি এটা বেশ মজার হলো, শেষকালটা খুব মজা। আমি ছেলেদেরকে বলছি ওটা, ওরা খুব হাসছে, বলছে এটা লেটেস্ট একদম লেটেস্ট ঠাকুর। হ্যাঁ, আবার ফোন ছাড়া তো ওরা মরতে আসবে না, ওই জন্য তো ফোন নিয়ে এসেছে, না হলে কি করে খবরটা দেবে। মার খাওয়ার শাস্তি পাবার গল্পটা তো আনন্দে কনভার্ট হয়ে গেল, ভালো হলো। হ্যাঁ, খুব সুন্দর হয়েছে। বিথিকা ম্যাডাম বলুন এবারে। আর চিঠি ফরম্যাটেও বলতে পারেন, যে তাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন সেটা, সেই ফরম্যাটেও বলতে পারেন। আমি বলবো? হ্যাঁ বলুন বিথিকা ম্যাডাম। ছোট ছোট অনেক অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে আমরা বড় হয়েছি, কেননা আমাদের অনেক অল্প বয়সেই বাবা মারা গেছিলেন, যার জন্য মা আমাদের বাবা। তা শাসনগুলো একটু বেশি মনে হয়, ছোটবেলায় মনে হতো যে অনেক বেশি শাসন হচ্ছে, যেটা হয়তো এটা হওয়া উচিত না। কিন্তু এখন বুঝি যে ওই অনুশাসনে বড় হয়েছিলাম বলে অনেক কিছু ভুল ত্রুটি, অন্যায় ন্যায় এগুলো খুব সূক্ষ্ম বিচার করতে আমি পারি, বা আমরা ভাই বোনরা সবাই পারি। ঘটনা একটা ছোট্ট বলি, যে আমি খুব ছেলেদের মতন খেলতে ভালোবাসতাম, যেমন ক্রিকেট, পিট্টু, হুশ, এইরকম খেলাগুলো আমরা ছোটবেলায় খুব খেলেছি। মেয়েদের খেলাগুলো অতটা খেলা হতো না আমার। আমার সঙ্গী ছিল অনেকগুলো, ছোট ছোট ছেলেও ছিল, আমার থেকে একটু বড়ও ছেলেরা থাকতো, মেয়েরাও থাকতো কয়েকজন। তো এরকম খেলছি, খেলা শেষ হয়েছে। আমাদের বাড়িতে কথাই ছিল যে শাঁখ বাজবার আগে বাড়ি ঢুকতে হবে, কারোর বাড়ির শাঁখ বাজা যেন না শোনা যায়, মানে যাতে বিকেলে ঢুকে যেতে পারি। বাড়ির কাছেই একটা মাঠ ছিল, সেই মাঠেই আমরা খেলতাম সবাই। তো যাই হোক, খেলা শেষে আমাদের মাঠটার শেষে একসাথেই একটা বড় একটা স্কুল ছিল, যে স্কুলটার নাম ছিল লালগোপাল বিদ্যালয়। লালগোপাল মহাশয়ের উদ্দেশ্যেই নামটা উনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তো তার পাঁচিরের ভেতরে অনেক এঁচড়, মানে কাঁঠাল গাছ, তারপর শিম গাছ, পেঁপে গাছ, এরকম সব ছিল। তো কিছু শিমও হয়েছে, কিছু এঁচড়ও হয়েছে, ছোট ছোট এঁচড়গুলো। যে কয়েকটা ছেলে পাঁচিরের ওপরে উঠেছে এবং সবাই সেই ছোট ছোট এঁচড় পেড়েছে, শিম পেড়েছে, ছোট ছোট পেঁপেও পেড়েছে। তা পেঁপেগুলো আমার পছন্দ হয়নি, আমাকেও দিয়েছে। আমি 6-7টা শিম নিয়ে এসছি আর ছোট্ট একটা এঁচড় নিয়ে এসছি, বাড়িতে গিয়ে রান্না করতে বলবো মাকে। খুব মজা। ছেলের ছোটবেলায় যা হয়, তখন খুব বেশি হয়তো 5-6-এ পড়ি। বাড়িতে এসেছি, এসে মাকে বলছি, মা এরকম এঁচড় নিয়ে এসছি, শিম নিয়ে এসছি, রান্না করে দেবে, কালকে আমরা সবাই খাবো। মা তো সেই দেখে প্রচন্ড পিটুনি তো খেলামই। আর মা বললো যে চল আমার সাথে, চল, কোথার থেকে নিয়ে এসছি সেইখানে নামিয়ে দিয়ে আসবি, চল। আমরা না, ওখানে কেউ নেই আর কারুর গাছও না, ওটা স্কুলে হয়েছে, সবাই পেরেছে, আমাকেও দিয়েছে। তুই শিগগিরই তুই চল এখনই। মা একটা এত বড় খুন্তি হাতে, রান্নার খুন্তিটা নিয়ে আমার মা চুলটা কেরম করে চেপে ধরে মা টানতে টানতে নিয়ে স্কুলের পাঁচিরের কাছে, ওয়াকিং ডিস্টেন্স, নিয়ে গিয়ে ওখানে সব শিমগুলোকে নাবাতে বললো, নাবালাম, এঁচড়টা নাবালাম, নাবিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মার ওই চুল ধরেই মা বাড়ি নিয়ে এলো। বাড়িতে এলাম, আজও মনে আছে যে কত বড় অন্যায়টা করেছি, আর সত্যি ওটা ভালো কাজ করিনি। আর মার বকুনিটা এখনো ওই জন্যে মনে আছে যে খুবই বড় অন্যায় করেছিলাম, এখনো মনে পড়ে। ভালো তরকারিটা খেলেন মায়ের হাতে। এমন তরকারি খেলাম আর জীবনে ভুলিও নি সে তরকারি খাওয়া। না, এখন এঁচড় আর শিম খেতে গেলে মনে পড়ে তো। হ্যাঁ মনে পড়ে কি, মানে ওই ঘটনাটা প্রতি সময়ই মনে পড়ে
যে মা মানে কত বড় একটা ভালো জিনিস শিখিয়েছে সবাইকে, যে এই জিনিস কারুর বাড়ির থেকে কিছু নিও না, কারুর বাড়িতে ঢিল মেরো না, কারুর বাড়ির থেকে কোনো কিছু না বলে নিও না, এই ধরনের জিনিসগুলো মানে ছোট্টবেলায় তো সবার দুষ্টু বুদ্ধি থাকে না, দুষ্টু বুদ্ধি থাকে, একটু নিয়ে ওই জন্য পিটুনিটা দরকার, সময় দরকার। এখনো মনে পড়ে হাতে একটা লোহার খুন্তি আর মাথার মধ্যে চুলটাকে এরকম করে মাথাটা চেপে ধরে। কাকিমা কিছু বলবেন? হ্যাঁ বলবো, বলুন। বলছি তখন আমরা বিষ্ণুপুরে থাকতাম, আমার বাবা থাকতেন ধানবাদে, আর আমরা 8টি ভাই বোন, না তখন ছোট বোনটা হয়নি, 7টি ভাই বোন। তো তখন কি আমাদের কি হতো, কোথাও গেলে না ভাই বোনদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হতো। মা বলতো নিয়ে যা, আমি কাজ করবো কি করে। তো এটা কদিন আগে মাস্টারমশাইকেও বলছিলাম যে তখন শীতকাল, ওই স্টেডিয়ামে না স্পোর্টস হচ্ছে, মাইকে করে বলছে এখানে খেলা হবে। তো অনিল হাজরা তখন ওখানে খেলার টিচার ছিলেন, তুমি তো চেনো মিতা অনিল হাজরাকে। আচ্ছা, দিয়ে আমি যাব, তো মা তো যেতে দেবে না। তো মা, আমি যে মা আমি শামুকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছি, একটু ঘুরিয়ে আনছি, মা যাবো। বলছে হ্যাঁ যা, তো শামুকে কোলে করে নিয়ে যা, আজ সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসবি। গেছি, তখন ওখানে মাইকে ঘোষণা করছে ওপেন টু অল, একটা খেলা পর্যবেক্ষণ। তো আমি বলছি, একটা ছেলেকে বলছে আমার ভাইটাকে ধরো তো, তাকে ভাইটাকে ধরতে দিলাম, কাগজও নেই পেন্সিলও নেই, একটা কে যেন আমাকে ছোট্ট একটা পেন্সিল দিল, আর ওরা কাগজ দিল। অনেক ভিড়, দিয়ে ওই থালার মধ্যে অনেক জিনিস রাখা আছে, দিয়ে ওটাকে তখন 10 বছর বয়স, ওই রুমালটা তুলে দিল, দিয়ে যা যা ছিল পটপট পটপট যা যতটা পেরেছি লিখেছি, দিয়ে আমি ভাইটাকে কোলে করে নিয়ে ঘর চলে এসেছি। আর তো আমি জানি না, কাছেই বাড়ি। ও মা, কিছুক্ষণ পরে বোধহয় আধ ঘন্টা পর তখন একটা ছেলে বলছে আমাদের বাড়িতে কাজ করতে, বলছে দিদি তোমার নাম বলছে, দিদি তোমার নাম বলছে। আমাদের ঘর থেকে আমি আবার ছুটে, বলছে বন্দনা মন্ডল থার্ড হয়েছে। দিয়ে একটা রাইটার পেন দিল, কলম, রাইটার পেন, যেটা নিয়ে চলে এলাম বাড়ি। দিয়ে মা বলছে হ্যাঁ একবার দিগ্গজ রাজ্য জয় করে ঘর ফিরলাম। তখন তো মা তো সব বুঝতো না, তখন তো আমাদের শাসনের মধ্যে থাকতে হতো। বলছে রাজ্য জয় করে ফিরলো। সেই পেনটা নিয়ে মাস্টারমশাইকে সঙ্গে অনেকদিন ওটা নিয়ে লিখলাম। দিয়ে ওইটাই আমার প্রথম প্রাইজ পাওয়া। আমি আরেকটা ওর সাথে ছোট ঘটনা বলছি। দিয়ে আমি তখন 11-এ পড়ছি, এই শিবদাসে টেস্ট হয়ে গেছে, 11-এর কোর্স হচ্ছে, ওটাও ছিল এক্সপিরিয়েন্সের জন্য মিউজিক্যাল চেয়ার হচ্ছে। খেলছি, দিয়ে আমরা শেষ করলে 2 জন আছি, আমি শান্তনা বলে একটি মেয়ে আর আমি, হচ্ছে খেলছি, দিয়ে 2টো চেয়ারে আমরা একসাথেই বসে গেছি। হয়তো আমি একটু আগে বসেছি, এরকম কিছু একটা হবে। তখন ওরা বলছে এখানে যে সুন্দর তাকে দিয়েছে। দিয়ে ওই নিয়ে একটু হলো, দিয়ে ওখানে একটা প্রাইজ পেলাম, তখন দিয়ে বাড়ি এলাম। তো ওইটা আমার সেকেন্ড প্রাইজ, আর ওইটা আমার প্রথম প্রাইজ পাওয়া 10 বছর বয়সে। সেদিন মাস্টারমশাইকে বলছিলাম যে আমি ছুটে 10 বছর বয়স কতটুকু জ্ঞান হবে, মায়ের তো শাসনে আছি, বাইরে সন্ধ্যের আগে ফিরতে হবে। বললো না পেন পেয়েছো, রাজ্য জয় করে ঘরে এসছে, এতগুলো ভাই বোন তাদের কি করে হবে, সব বলছে। অনেক ঘটনাই আছে, এটা একটা 10 বছরের ঘটনা আমার। বলুন স্যার, ফাল্গুনি স্যার বলুন। আমার ঘটনাটা একটু অন্য, মানে আজকের বেশিরভাগই যেগুলো হচ্ছে সেগুলো সেরকম মার খাওয়ার ব্যাপারটা তেমন নেই, একজনেরই শুনলাম, বাকি সবাই ছোটবেলার গল্প বলছেন। কিন্তু মার খাওয়ার যে ব্যাপারটা ছিল, যেটা আজকের ছিল আর কি বিষয়টা, সেটা সকলের মধ্যে শুনলাম না। তো আমার বলি যে এখন যেমন ওই বিভিন্ন কথাবার্তা
অশ্রাব্য কথাবার্তা, যেগুলো একেবারে মানে সবাই বলে এবং ওটা কোনো ব্যাপারই নয়, কিন্তু সেরকমই একটা কথার অত্যন্ত একটা প্রাথমিক যে কথাটা সবাই বলে, সেইটি আমি বলার জন্যে মার কাছে মার খেয়েছিলাম। আমার মার কাছে এক থাপ্পড় খেয়েছিলাম এবং খেয়ে ওই বারান্দা থেকে উঠোনে পড়ে গিয়েছিলাম। তো সেটা হচ্ছে শালা। আমি তখন ক্লাস 4-এ ওই শব্দটি প্রথম শিখেছিলাম এবং শিখে এসে বাড়িতে সেটি প্রয়োগ করেছিলাম, এবং প্রয়োগ করার ফলেই ওই মার একটি থাপ্পড় খেলাম, পড়ে গেলাম বারান্দা থেকে একদম নিচে উঠানে, এবং সারা জীবনে ওই শব্দটি এই এতদিন পরে এই 75 ইয়ার পার হলাম, এখন আমি বললাম এই শব্দটা, এর আগে একবারও বলিনি। ওই মার। আমি একটু বলি, বলবো? বলো বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। বলছি আমাদের আমরা তখন ছোটবেলায় মল্লেশ্বরে থাকতাম। মল্লেশ্বরে একটা সামনেই মল্লেশ্বর মন্দিরের সামনে একটা মাঠ ছিল, সেই মাঠটাই বেশ খেলা টেলা হতো সব রকমই আর কি। তো ওই রকমই একদিন একটা ক্রিকেট খেলা চলছে আর কি। ক্রিকেটে তখন আমরা মানে দুটো পার্টি করে খেলা হতো। আমরা ফিল্ডিং করছি আর কি, অন্য একটা টিম ব্যাটিং করছে। তো এরকম একটা ফিল্ডিং করার সময় একটা বল আর কি ব্যাটসম্যান মেরে পাশ দিয়ে আমি যেখানটা ফিল্ডিং করলাম তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে আর কি। তো গিয়ে বলটা যখন আমি ধরতে পারলাম না, একদম শেষ মুহূর্তে গিয়ে বলটাকে ধরার চেষ্টা করলাম বাউন্ডারির কাছাকাছি। তো কোনো কারণে আমি একটা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম আর কি। যাই হোক, বলটা ধরতে পারলাম না, বাউন্ডারি হয়ে গেল, আমি পড়ে গেলাম। কিন্তু যখনই উঠতে যাচ্ছি তখনই দেখছি একটা 25 পয়সা, তখন চারানা ছিল আর কি, চারানা বলতো, 25 পয়সাটা পড়ে আছে। তা আমি কোনো কিছু না ভেবে সামনে একটা পেয়েছি পয়সা, আমি পকেটে নিয়ে বাড়ি, তারপরে খেলা টেলা শেষ হয়ে গেছে, বাড়ি চলে এসেছি। এসে বাড়িতে বলেছি এরকম ব্যাপার, যেই বাড়িতে বলেছি আমি পয়সায় পেয়েছি, বাস বাবার তো কি বেধড়ক মার, তুই এক্ষুনি চলে যা, কোথা থেকে পয়সা পেয়েছিস, অন্যের জিনিস চুরি করে নিয়ে আসছিস, এটা একদমই ভালো নয়। একদম মানে কি প্রচন্ড মার, এটা কিছুতেই বোঝাতে পারি না যে আমি এটা কুড়িয়ে পেয়েছি। তারপরে যে মানে সেই হচ্ছে প্রথম মার খেলাম, যে তারপরেই যে শিক্ষা হলো যে কোনো কিছু না নিয়ে না কেউ না দিলে বা ওকে না বলে নেওয়াটা বোধহয় ঠিক নয় আর কি, সেই একটা প্রথম শিক্ষা। আর আরেকটা এরকমই ঘটনা আছে, যেটা আমাদের ফাল্গুনী স্যার বললেন, ওই ধরনেরই একটি ঘটনা। তখন এই ভাই বোন, আমরা 4 ভাই বোন ছিলাম, 3 বোন 1 ভাই। মাঝে মাঝেই ছোটবেলায় যেমন হয় আর কি, ঝগড়াঝাটি নিজেদের মধ্যে তো লেগেই থাকতো। এরকমই কারোর সাথে একটা ঝগড়া হয়েছিল আর কি, কথা কাটাকাটি কিছু একটা নিয়ে। তো সেই নিয়ে তখন আমি একটা কথা, ওইরকমই একটা খারাপ কথা, তখন তো মানে ফানে জানতাম না কোনটা কি কথা, মানে কি ওইরকম একটা বলে দিয়েছিলাম যে বোধহয় কুত্তার বাচ্চা বা এরকম কিছু একটা কাউকে বলে দিয়েছিলাম আর কি, মানে যার সাথে ঝগড়া হচ্ছিল কোনো একটা দিদির সাথে। এবার তখন তো মানে ফানে জানি না কিছু, বাস তারপরে সেটা শুনে বাবার সে কি কাণ্ড, বলছে তার মানে কুত্তার বাচ্চা, মানে তাহলে কুত্তাটা কে হলো? তখন তো অত মানে জানি না, কি হলো না হলো মানে ফানে অত তো বোধ নেই, শুনেছি বাইরে কারো মুখ থেকে, এবারে বলে ফেলেছি সেটা। তখন তো এবার তারপরে সে কি মার মানে তখন সে মানে মানে মুখে শুধু মার নয়, এবারে কথা বলে না কেউ আর আমার সাথে, মানে 2 দিন ধরে কেউ আমার সাথে কথাই বলে না, এমন অবস্থা যেন মানে কি অবস্থাটা পড়েছিলাম আমি মানে বলে এখন আর বোঝাতে পারবো না। কিন্তু এই যে দুটো শিক্ষা হয়েছিল তারপর থেকেই, তখন থেকেই এই মার খাওয়ার পর বলছি এখন আর বোঝাবার দরকার নেই, ওই ওয়ার্ডটাতেই সবাই বুঝে যায়। একদম সবাই বুঝে যায়, তখন সেটার বোঝই নেই তো কোনটা কাকে কি বলে না বলে। তোর জন্য মার খেয়েছি, বকুনি খেয়েছি তোর জন্য, মনে আছে? হ্যাঁ সে তো বটে, সে তো ছিলই। এরকম এই সব ঘটনাগুলো সত্যি মনে পড়ে, আর এগুলো শিক্ষাও দিয়েছে। তো এইসব থেকে আমরা তো শিক্ষাও পেয়েছি না তখন থেকেই, এটাই তো ছোটবেলা, একদম তো মজাও ছিল, তার সাথে সাথে বাবা মায়ের শিক্ষাটাও ছিল। ছোটবেলার এই শিক্ষাগুলো না থাকলে তো আজকে এই মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারতিস না, না ছোটবেলার এই শিক্ষাগুলো ছিল বলেই না। একদম একদম এখনো তার জন্য আমরা মনে করি যে আমরা সত্যি খুব ভাগ্যবান ছিলাম যে আমরা বাবা মায়ের এত সুন্দর সুন্দর শিক্ষা। সারাদিন গুলি খেলতাম,
তার দিকে গুলি করতাম। আসলে ছোট কম বয়সে তো বাবা মার কথাগুলো বোঝা যায় না, সেই বোধ শক্তি থাকে না। এখন একটা কথা বললে এখন বুঝতে পারবি না, বড় হ তারপরে বুঝবি। তখন তো সেই বুঝতে পারতাম এখন মাস্টার মশাইদেরও অনেক অসুবিধা, এখন মাস্টার মশাইদেরও অসুবিধা। তারাও ছাত্রদের কোনো কথা বলা মানে শাসনের সুরে যদি কোনো কথা বলা হয় তাহলে তার জন্য তার অভিভাবক চলে আসেন স্কুলে, যে কেন আপনি এই কথা বলেছেন। ওটা তো অন্য ইস্যু। ধরুন মাস্টারমশাইরা মেরে চামড়া গুটিয়ে কোনো মাস্টারমশাই যিনি তিনিও তো নিজেও বাবা, শাসনটা তো তিনি বাড়িতেই করবেন, সেটা ছাত্রদের সেটা একটা অন্য ইস্যু হয়ে গেল। যাই হোক, এইগুলো হচ্ছে শিক্ষা। আমি বলছি ফাল্গুনিরা বলছে না মার নাকি খাইনি কেউ, আমার মারের গল্পটা শুনুন। আমরা বিরাট বদমাশ ছিলাম, কেমন মারটা দিয়েছিল বাবা বলছি ছোট্ট করে। বলছি আমরা তো দুর্গাপুর টাউনশিপে বড় হয়েছি। আমাদের টাউনশিপে মানে এটাই B1 CD A3 B3 এরকম মানে পুরো ভাগ করা আছে। তা সেখানে কি হতো মানে শনি রবিবার করে সিনেমা হতো। মানে কোনো শনিবার বাংলা হলে অপর রবিবার হিন্দি হতো, এরকম করে অল্টারনেটিভ ভাবে পুরো পাড়া আমাদের ওখানে টাউনশিপ এরকম সিনেমা হতো। তো বাবা বারণ করে যায় যে যাবি না। তো কি কারণে? বাবা নাইট শিফট ছিল। দিদি বললো দিদি চিন্তা নেই, বাবা নাইট শিফট আছে, আর তো বাবা সকাল ছাড়া ফিরছে না, আমরা যাবো। মাকে মা একটু সরল সাদা দিত, মাকে চারটা দিয়ে চল আমাদের পাড়া সব মানে বন্ধুরা মিলে দিদিরা মিলে আমরা চলে গেলাম সিনেমা দেখতে। আর যে কি কারণবশত আমি ঠিক আমার এখন মনে নেই, বাবা ফিরে এসেছে নাইট শিফটটার থেকে, কি কারণে ফিরে যায়নি। এসে এবারে আমরা মানে আমাদের যে রুম নেই, আমরা 3 বোনে থাকতাম, একটা রুম ছিল 3 বোনে থাকতাম। তো এসে দেখছে ওই বিছানায় আমরা কেউ নেই 3 বোনে। তো যাই হোক, বাবা যেখানে থাকুক বুঝতে পারবে যে না সত্যি মেরেছিলাম বলে আজ মেয়েরা আমার ঠিক হয়েছে। যাই হোক, দিয়ে এসে মাকে জিজ্ঞেস করছে যে 3 মূর্তি কোথায় গেছে। তা বলছে কোথায় গেছে, ওরা আমার কথা শোনেনি, ওরা সিনেমা দেখতে চলে গেছে। বলছে ও ঠিক আছে। বাবা ওই যে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য, আর 11টার সময় সিনেমাটা ভাঙে। তো আমরা তো বিন্দাস আসছি গল্প করতে করতে, যে কোনো ব্যাপার নেই। ও বাবা এসে দরজা খুলবো কি, দরজা খুলছে কিনা বাবা, আরে বাবা দরজা খুলছে, আমার এরপর আর কে কি করবো খুঁজে পাচ্ছি না। তা বলছে তোরা কাকে বলে সিনেমা গেছিস? না আমরা চুপচাপ আছি, কেউ কিচ্ছু বলিনি। তো বলছে যে তোদেরকে আমি বলে গেছি আমি যে নাইট শিফট ডিউটি গেছি, তোর মা একা আছে, তোদের যদি রাস্তায় বা কোথাও কিছু হয় তো সামলাবে কে সেটা বল, তোদেরকে সেইটুকু সামান্য বুদ্ধিটুকু নেই? ঠিক আছে, বাস ঘরে ঢোকালো। ঢোকাবার পর মানে উত্তম মধ্যম মা 3 বোনকে। আর তার আগের দিনে আমাদের একটা গুমটি ছিল, তো যে ছেলেটা থাকতো চিত্ত বলে, তো সে আমাদের জাম খাইয়েছিল। সেই জামের ডাল বাবা পেছন থেকে এনে ওই জামের ওই সরু সরু ডাল দিয়ে মানে প্রচন্ড মেরেছিল। সেই থেকে বলছে এরপর থেকে যখন সিনেমা যাবি আপত্তি নেই, কিন্তু যখন আমি বলবো আমি বাড়িতে থাকবো সেই অবস্থায় তোরা সিনেমা যাবি, কিন্তু আমি না থাকাতে যাবি না। কেন তোদের তো আর বড় দাদা নেই, কে তোদেরকে সামলাবে? মানে এই এরকম শিক্ষা আর কি প্রচন্ড মার বাবার কাছে আমি খেয়েছিলাম। আমরা 3 বোনেই খেয়েছিলাম। তবে আজ আমার বড়দি মেজদি দুজনেই কেউ আমার সাথে নেই, ওরা সবাই দুজনেই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, না ফেরার দেশে আছে ওরা। আমি পড়ে রইলাম এখনো। এই আমার ছোট্ট গল্প। মার খাওয়ার গল্প প্রচুর আছে। এবারে মার খাওয়াটা বন্ধ করে প্রেমের গল্প বলুন, কে কে প্রেমে পড়েছিলেন? আমি এবার একটু বলি, ছোটবেলায় কে কে প্রেমে পড়েছিলেন সেগুলো বলুন এবারে। না সেটা সম্ভব মার খাওয়াটা শুনতে ভালো লাগে। দেবযানী বলো, দেবযানী যারা প্রেম বলবে বলছিল, দেবযানী বলো। এখন যখন প্রেম করলে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু প্রেম করলে বিয়ে হতো না, বাবা মা আটকে রাখতো, যত ভালো ছেলে হোক আটকে রাখতো। বাবা বলবে শুরু করবো। বলছি আমি তখন ক্লাস 3-তে পড়ি। তো আমার পাশের বাড়িতে গরু ছিল, পাশের বাড়ির বিয়ে। তো আমাদের বাড়িতে এসে তাদের গরুটা গাছ খেয়ে দিয়েছে। তো আমরা গরুটাকে তো খুব মেরেওছি, মারতে মারতে তাদের মালিকরা এসে নিয়ে গেছে। নিয়ে গিয়ে আবার মালিকরা যখন নিয়ে যাচ্ছে তাদের বলি তোমাদের গরুও গু খায় আর তোমরাও গু খায়,
এই কথাটা বলেছি, সে তো শুনেছে, শুনে চুপচাপ সে চলে গেছে। বাবা যখন অফিস থেকে এসছে, সে এসে বাবাকে বলেছে, দেখো তোমার ছেলে আর মেয়ে আমাকে এরকম কথা বলেছে। তো তখন তো আমাদের তো খুব ভয়। বাবা তো এবারে বাবা সেই তখন ওখানে সে তখনকার দিনে অমরি গাছ বলতো আমরা, সেই বেড়া ডাল যাকে বলেন, সেই একটা ডাল ভেঙেছে। তো মারতে মারতে তাদের বাড়ি নিয়ে গেছে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বলছে আগে তাকে পায়ে ধরে ক্ষমা চা, যে আর কখন এরকম নোংরা কথা বলবি না। তখন আমরা হাওয়া করে কাঁদছি, তার পায়ে ধরে বলছি যে না, সেও চুপচাপ আমাদের ইয়ে বল। বাবা বলছে না, ওদের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে দাও, তা না হলে ওদের শিক্ষা হবে না, এরকম লোককে আবার খারাপ কথা বলবে। তখন দু ভাই বোন খুব কেঁদে তাকে বলে আবার সে চলে এসছি ঘরে, বাবা নিয়ে চলে এসছে। সন্ধ্যেবেলায় আবার সেই ভদ্রমহিলা এসে আমাদের দুজনকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বাবাকে বলছে না না, ওরা ছোট মানুষ তো, খারাপ কথা বলে ফেলেছে, ওদেরকে আর কিছু বলবেন না। বাবা আমাদের কাল থেকে তোদের ঘর থেকে বেরোনো বন্ধ, তোরা বেরোলেই খারাপ কথা লোককে বলবি। সেই থেকে আমাদের ওই একটা বড় শিক্ষা হয়ে গেছিল। সেই থেকে আজে বাজে কথা মুখ দিয়ে বাড়ি করতে পারি না। এই হচ্ছে আমার কথা। এই ছোটবেলাকার কথা মনে পড়লে এখনো হাসি পায় আর কি, এটাই মনে পড়লো। আমি একটু বলবো, বাবার শাসনগুলো আমি ছেলে মেয়ের ওপর ফলিয়েছি আর কি। না, আমিও করেছি। বলো বলো। হ্যাঁ, আমি আমার ছোটবেলায় আমি ভীষণ দুরন্ত ছিলাম। আমি সবসময় মারই খেতাম। আর বিশেষ করে কি, যখন খুব ছোট ছিলাম, খুব ছোট, তখন সবাই মিলে সে কুয়ো ছিল না, কুয়োর পাড়ে খেলছে সবাই। এবার দিদিভাই তখন করলো কি, আমাকে হঠাৎ করে ওরা আমাকে নেবে না, তুই ছোট, তুই চলে যা বলে একটু এরকম করে, ওরা 3জন 4জন ছিল, অত মনে নেই, খুব ছোট, এমন ঠেলে দিল, এখনো আমার পড়ে গিয়ে এখানে এখনো দাগ আছে। এবারে দিদিভাই আমার জন্য মার খেলো, সেটা তো হলো। আর একবার তখন বোধহয় ক্লাস 5-6-এ পড়ি, তখনও তো কি সাইকেল রাখলেই না, আমার বাবা যেই বাজার থেকে এসে সাইকেলটা রাখলো, মানে বাপি করতো কি, ও বেরিয়ে ও আগে সাইকেলটা নিয়ে যাবে, আমি আগে দেখলাম বাপি জানি, তাহলে আমি নিয়ে চলে যাব। এরকম করে একবার হয়েছে কি, দুজনেই গেছি, এবার আমি চালিয়েছি, বাপি সাইকেলটা আমার কাছ থেকে নিচ্ছে, দিয়ে ওই পায়ের আঙুলটার ওপরে না একটা আঙুল ওপরে চেপে গেছিলো। এবার ও তো খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে বলছে, ছদ্দু ভাই আমাকে মানে আঙুলে চাপা দিয়ে দিয়েছে, ব্যাস ঘরে ঢুকে মার। আমি কিন্তু বাবার কাছে মারটা মনে নেই, মায়ের কাছে আমি প্রচন্ড মার খেয়েছি। আর সব থেকে হচ্ছে মানে কি বলবো, মেমোরেবল মার হচ্ছে, একবার মনে আছে তখন ক্লাস 8-এ পড়ি, তখন আমরা এই বোলাপাড়ার বাড়িতে এসেছি আর কি। তো সেই প্রথম বছর আমাদের দুর্গাপুজো হয়েছিল আমাদের পাড়াতে, সবাই মিলে খুব আনন্দ করেছি। পুজোর বিসর্জনে পুরো প্রসেশন ঘোরানো হয়েছিল একটা লরিতে করে, সবাই মিলে ঘুরেছি। ঘুরে আমি একটু বেশি হুচুক বা কি জানি না, বাপি চলে এসছে, বাপিও গেছিল, বাপি চলে এসছে, এসে বলেছে ছদ্দি ভাই আসেনি, ছদ্দি ভাই ভাটপুকুরের ঠাকুরের সঙ্গে চলে গেছে। এবার ফিরতে ফিরতে একটু রাত হয়েছে, তো এইবারে মার, আমার মায়ের সেটা কাঁটার মতো ইয়ে ছিল, লাঠি ছিল। আমি মনে আছে বেশ জানলাতে উঠে পড়ছি, মা যাতে আমাকে না মারে। সে বল আর কোনোদিন এত রাত করে আসবি না, তখন সত্যি তখন বুঝিনি কেন বলছে, কারণ মেয়ে বড় হচ্ছে, সবাই চলে এলো। রাত্রি 10টা এমন কিছু নয়, কিন্তু তখনকার দিনে রাত্রি 10টা মানে অনেক রাত মনে হতো। সেই মাঠটা আমি জীবনে ভুলবো না এখনো। পরে আমি যখন আবার পরের বছর থেকে আমি আর কোনোদিন যাইনি, মানে ওই বিসর্জন আমি একদম যাইনি। পরে বুঝেছি সত্যি ভুল করেছি। বাপি চলে এলো, মানে ভাই চলে এলো, ওর সঙ্গে যদি চলে আসতাম তাহলে আমাকে মার খেতে হতো না, কিন্তু আমি আরেকটু এনজয় করব। আর ও ভাই করেছে কি, এসে বলেছে হ্যাঁ মা ছদ্দি ভাই আসেনি, ছদ্দি ভাই চলে গেছে ভাটপুকুরে বিসর্জনে। এইবারে মায়ের রাগ তো প্রচন্ড রাগ। আর যখন ওই পাতিল থেকে পড়ে গিয়ে খেলতে গিয়ে হাত ভেঙে এসেছি, তখন কি করেছিল মা? আমার কিছু মনে নেই, এইগুলো মনে নেই। মা, আমি বাবুর কাছে মার খুব একটা মনে নেই, আবার তবে মায়ের কাছে আমি প্রচন্ড মার খেয়েছি, ভীষণ মার খেয়েছি। মার খেয়েছি বেশি এদের সঙ্গে আমি অত করতাম, ওই যে বলছেন না ঝগড়াঝাটি করতাম, আর আমি একটু বেশি ছটপটে ছিলাম, মানে বাপি আর আমি খুব ছটপটে ছিলাম। দিদিভাই ছিল চুপচাপ মিচকে টাইপের, ও চুপচাপ থাকতো, কিছু করতো না, নিজের ক্ষমতা নেই কিন্তু ও কিছু করতো না। আমরা দুজনে বেশি ঝগড়া করতাম, মারপিট করতাম। পড়তে বসেও সে দেখতাম মা আসছে নাকি, মানে সে এক মজার, মার কার পিঠে পড়বে তবু করব, জানি মার খাবো বকুনি খাবো তবু করব। এগুলো
এখন হয়তো মিস করি বা বুঝতে পারি কেন তারা করেছে। বলছি আমাদের ফোন মিটিং বসিয়ে দিয়ে কোথায় গেল? গোল মিটিং বসিয়ে দিয়ে। না আমি শুনছি। নিবেদিতা ম্যাডাম বলুন। খুব সুন্দর গল্প আপনাদের, রেকর্ড করা হচ্ছে, পরে আবার শুনবেন আপনারাই। নিবেদিতা ম্যাডাম বাকি আছেন? নুনু ম্যাডামের হয়ে গেছে? আমি একটু শান্তনু, আমি বেরোলাম, বাড়িতে গেস্ট এসছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। না আমার হয়নি, বলছি আমার হয়নি, কিন্তু এত ঘটনা আছে কোনটা বলবো খুঁজে পাচ্ছি না। তো একটা ঘটনা বলছি, এরকম বৈশাখে মানে কাল বৈশাখের এর দিন, তো আমিও খুব বাইরে খুব খেলাধুলা করতাম এবং খুব মানে ডান পিটে ছিলাম ছোটবেলায়। হ্যাঁ, তো এখান সেখান চলে যেতাম বন্ধুদের সঙ্গে, সেই বনফুল তুলতে দুপুরে দিকে দিতে। তো আমাদের তখন এখন যেখানটায় মানে পার্ক হয়েছে, বিষ্ণুপুর পার্ক, আমরা তো বয়লাপাড়াতে আমার বাপের বাড়ি, ওখানে আমরা মানুষ হয়েছি। তো যেখানে পার্ক হয়েছে ওখানটা তখন একদম ফাঁকা ছিল, কিছু ছিল না। তো ওখানে আমরা খেলতে যেতাম, তো সবাই মিলে খেলতে যেতাম। তো আমার বাবার ওয়ার্নিং ছিল যে আমি যেন অফিস থেকে এসে, তো আমার বাবা এসবি অফিসে চাকরি করতেন, তো অফিস থেকে যেন আসার আগে দেখি তুই বাড়িতে চলে এসেছো। মানে এরকম ছিল। কিন্তু খেলতে খেলতে কার আর মনে থাকে না খেলতে খেলতে। তো এরকম খেলছি, সেখানে আমরা যে চটি পরে যেতাম, চটিগুলো একটা পাশে খুলে রেখে আর সবাই খেলছি। আর সেই সময় প্রচন্ড ঝড় উঠেছে। তো যাদের কাছে সামনাসামনি বাড়ি সবাই চলে যাচ্ছে। এবার আমাকে কংসাবতী কলোনিটা পেরিয়ে আমাকে আমাদের ওই গয়লাপাড়াতে যেতে হবে, হাউসিং এর দিকে যে রাস্তাটা সেখানে। তো ওই ঐক্যতানের পেছনে আমাদের বাড়িটা ছিল। তো ওইখানে যাবো যখন এত ঝড় উঠেছে সবাই, আমি কিন্তু চটি আর অন্ধকারে ধুলো উড়েছে, আমি আর চটি খুঁজে পাচ্ছি না আমার। তা আমি ছুটে খুঁজতে সবাই তখন চলে গেছে, আমি একা রয়ে গেছি। দিয়ে আমি আর চটি খুঁজেও পাইনি। এবার খালি মানে দৌড়াচ্ছি, যাচ্ছি, যেতে কিছুতেই পাচ্ছি না। আমাকে ঝড় ঠিলে পেছন দিকে মানে সরিয়ে নিয়ে চলে আসছে, আর আমি ছুটছি। যেতে যেতে কংসাবতী কলোনির গেট খোলা ছিল, সেই গেটের খোলা দিকে আমাকে ঝড়ের বেগে ওই দিকে নিয়ে চলে গেছে, মানে গেটে কংসাবতীর ভেতরের গেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এবার বাবা অফিস থেকে ফিরে দেখছে যে আমি আসিনি, ঝড় উঠেছে। তো বাবা দেখছি না মানে সেই লুঙ্গি পরে মানে হন্ত হয়ে ওই দিক থেকে আসছে, আর আমি চোখে মুখে ঢাকা দিয়ে তখন কি করেছে, আমার একটা বুদ্ধি কাজ করেছে, আমি সামনের দিকে না এসে পেছন দিকে ব্যাক করে বেরোচ্ছি, যাতে আমি ঠেলা হয়ে বেরিয়ে চলে আসি কংসাবতী কলোনির থেকে। তখন মানে কিরকম বয়স হবে, মনে হচ্ছে এখন টেপ ফ্রক পরে খেলতে গেছিলাম, এইটুকু মনে আছে, সাদা রঙের টেপ ফ্রক, গরমের দিন তো আসছি। ওই সময় ঝড়ের বেগে দেখছি বাবা এইদিকে ছুটে আসছে, মানে আমাকে খুঁজতে, ঝড় উঠেছে। এরপর তো বাপ মেয়ে দুজনেরই দেখা হয়ে গেছে। এরপর আমাকে সঙ্গে ওখানে পুরো হাতে দিয়ে বাঁ হাতটা ধরে হিড়ির করে টানতে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে পুরো মানে বারান্দার কাছে গিয়ে পুরো আছাড় খাওয়ার মতন ফেলে দিয়েছে। দিয়ে বলছে আজকে তোকে মেরে শেষই করে দেবো। এতবার বলি যে বিকেলে খেলতে গেলে ঠিক টাইমে চলে আসবে। তারপর সেই তো মানে রেগে গিয়ে দাঁত কিরমির করছে। আর তখন আমার ঠাকুমা ছুটে এসে বলছে যা হয়েছে, ও চোখে মুখে বালি ঢুকে গেছে, তো আর মারিস না বলে আমাকে আকার করে দিয়ে ঠাকুমা সরে বলে, জানো না এই আমাকে এত হাইরান করে, এত সবসময় বলি কিন্তু কখনোই কথা শুনে না, চলে যায় যেখানে হোক এখান সেখান বলে। তো খুব মানে ধমকি করে মার, এখন আমার মনে আছে, পুরো আমার মনে হচ্ছে না হাতটা ছিঁড়ে পড়ে যাবে এরকম। তবে মার সেদিনে বেশি খায়নি, কিন্তু খুব জোর একটা পিঠে খেয়েছিলাম। তারপর ঠাকুমা ধরে নিয়েছিল। কিন্তু আমার চোখে মুখে পুরো বালি টালি সব ঢুকে গিয়ে একাকার অবস্থা হয়েছিল। দিয়ে তো ওইরকম মানে অনেক ঘটনা আছে। এবার আমাদের বাবা খুব রাখতেন। এরপর তো আমি চটি খুঁজে পাচ্ছি না, এবার তার ভয়ে ঠাকুমার পেছনে গিয়ে ঠাকুমাকে বলছি, ঠাকুমা আমার চটিটা না ওখানে খুলে এসেছি আর আমি দেখতে পাইনি। এখন চুপ করে থাক,
তোর বাবা যদি জানে আবার চটি ফেলে হারিয়ে এসছিস তাহলে তোর আর চামড়া থাকবে না, চল আমার সঙ্গে গিয়ে বা ঠাকুমা গিয়ে আবার সব জল টল দিয়ে চোখে মুখে সব জল দিয়ে ধোয়াধুয়ি করে তবে এরকম এক একটা ঘটনা ঘটতেই ছোটবেলায়। এটাই ছোটবেলা রে, এটাই ছোটবেলা। ছোটবেলায় যদি অত জ্ঞান থাকতো তাহলে তো ওরা মার গুলো পড়তো না, তাহলে এত শিখতামও না। যদি এতই সভ্য ভদ্র সুবোধ বালক হতাম তাহলে এত শিখতেও পারতাম না জীবনে। তারপর থেকে ওই বাবার অফিসে আসার আগে আমরা তেমনিতেই বাড়ি চলে আসতাম বাই চান্স। আর বাবার আরেকটা ছিল মানে কোথাও যদি যাও বলে যেতে হবে, কিন্তু যাওয়ার পর যদি ওখানে যেখানে অফিস থেকে এসে যদি জানতে পারতো যে ওদের বাড়ি গেছি, তো ওখানে ডাকতে গিয়ে যদি দেখতেন যে আবার অন্য কোথাও চলে গেছি হয়তো, তখন আর মানে আমরা তুলে দিতেন। তৃপ্তি বলো, এবার তৃপ্তি বলো। হ্যাঁ, আমি তখন কিসে পড়ি, তখন আমার বয়স 5-6 বছর বয়স হবে। তো আমি খুব ঠান্ডা ছিলাম তখন। তো এত ঠান্ডা ছিলাম, তো আমার ওপরের দাদা, নিচে ভাই, তো কোনো কিছু কেউ হয়তো মারলো, দাদা মারলো আমাকে, গিয়ে মাকে নালিশ করলাম, মা দেখো দাদা মারলো। না বোন হয়েছি, দুঘা যদি দাদা মেরেই থাকে সহ্য কর, বোনেদের একটু সহ্য করতে হয়। আচ্ছা, এবার ভাই যখন পেটালো, হ্যাঁ আমি কিছু করছি না, হুট করে মেরে দিয়ে চলে গেল। আমি গিয়ে তখন মাকে বলছি, মা দেখো এরকম ভাই মারলো। দিদি হয়েছিস, একটু সহ্যই বা যদি করলি, দিদিদের একটু সহ্য করতে হয়। আমি মনে মনে ভাবলাম যে যেটাই করছে না কেন সবই ওদের ফড়ে, আমার ফড়ে আর এরা নেই। তখন আমি মনে মনে এবার একটু একটু বদমাইশি হতে থাকলাম। কোনো কিছু হয়তো আমি হয়তো খেতে চাইছি না, আমাকে বলার আগে ওদেরকে দিয়ে দেওয়া হতো, যেহেতু ছেলে, হ্যাঁ ছেলেদেরকে একটু বেশি, তখনকার বাবা মায়েরা, বিশেষ করে মায়েরা সবসময় ছেলেদের ফড়ে। হ্যাঁ, এই শ্বশুর বাড়ি যাবি, কিরকম থাকবি না থাকবি সবই অভ্যাস করতে হবে, এরকম করে করে শিক্ষা দিত। তো যাই হোক, বাবা কিন্তু সেরকম ছিল না। তো এবার ভাইয়েরা খুব, আমাদের মাটির বাড়ি ছিল, 3 তলা মাটির বাড়ি। তো ওই যে সাঙা থাকে না, ওই বাঁশ দিয়ে করে 3টে, ওই ওপরেতে তুলে রাখা হয়, সানসেট যেটাকে বলে। তো সেই সানসেটে ওইগুলো থাকতো, আর আমি খুব ব্যায়াম করতাম, ওই বেড়ালবাজি ওগুলো মানে থাকে ওইটা দিয়ে করতাম। আর তখন ওই সার্কাস দেখে ওই ব্যায়ামগুলো আমি নিজেই করতাম, পাটা তুলে মাথার মধ্যে ঘাড় দিয়ে গলিয়ে ওগুলো করতাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তো আমরা নিজেই ব্যায়াম করছি। হ্যাঁ, ওই এবার বাঁশগুলো তো খুলে পড়ে যাবে। এবার বাকি আমার দাদাটা এত বদমাইশ, সে এত লাফালাফি করেছে, একটা এখন বাঁশ ভেঙে ফেলেছে। এবার বাবা এসে দেখেছে যে ওটা তো ভেঙে ফেললো। এবার তেরে যখন আসছে, বাবার মার জানে ওরা যে যা পেরেছে, যেদিকে পেরেছে ছুটেছে। এবার বাবা তো ওদেরকে ধরতে পারেনি। এবার আমি তো সামনে রয়েছি, বেদম পেটালো আমাকে, আমি কিছু করিনি, আমাকে বেদম পেটালো। এবার তো এত পিটুনি খেয়ে আমার মনের মধ্যে খুব রাগ হলো, আমি তো কোনো দোষ করিনি, তাও কেন আমাকে মারলো। দিয়ে আমাদের একটা চাটাই ছিল, চাটাইটা ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়েছি, আমি কিচ্ছু খাবো না বাড়িতে। হ্যাঁ, আর ওরা তো একদম সেই আমাদের ওই কি বলে নদীর পাড়ে, নদী বলছি, ওই পুকুর পাড়ে শ্মশানের ওখানে বসে আছে। বাবা ওখানে গিয়ে মারতে যাবে না তো অত দূরে, ওরা ওখানে বসে আছে ভয়ে যে মার যাতে খেতে হয়। আর এদিকে আমি তো মার খেয়েছি। হ্যাঁ, তো আমারও খুব রাগ হলো, আমি ভাতই খাবো না। কিন্তু একবেলা গেল, দুবেলা গেল, মা ডাকছে, তখন আরেকবার মনে হচ্ছে যে আরেকবার ডাকলে হয়তো এবার যাব, কিন্তু পেটও তো একদম চুচু করছে, পেট তো কথা শুনছে না। কিন্তু তবুও মনের মধ্যে রাগ আছে। করতে করতে সন্ধ্যাবেলা মা আবার এসে আদর করে খাওয়ালো। এই হচ্ছে, ওই জন্য ওই যে মারটা শুধু খেয়েছি, এটা খুব কষ্ট ছিল, আর এটা এখন ওই জন্য মনে আছে। বাহ, অভিমান ছিল, অভিমান হয় না, অভিমান। কারণ আমি কোনো অন্যায় করতাম না, আমি বাড়িতে থাকতাম, মানে বাড়িতে কেউ বুঝতে পারতো না যে আমি আছি। আমার মেজদা এসে খোঁজ খবর নিত আমি কোথায় আছি, আমি খেয়েছি কিনা, এগুলো জিজ্ঞাসা করতো।
এই এরকমই ছিল। হ্যাঁ এখনো তুমি শান্তই মনে হয়। না না, শান্ত না। হ্যাঁ তোমাকে দেখেই মনে হয় নাকি কি দীপান্বিতা ম্যাডামকে বলছি মার খাননি মনে হয়। আমার তো মার খাওয়ার কোনো অভিজ্ঞতা নাই, ওই জন্য বলতে পারলাম না। বলছি নিবেদিতা কোথায় গেল? নিবেদিতা বল। এই যে দীপান্বিতা ম্যাডাম এসেছেন। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আমাদের বাড়ির গল্প অনেক অন্যরকম। আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলি বাড়ির মেয়ে, সেখানে সে মার কার কোনো কিছুই বলা যাবে না একক ভাবে, সেই জন্য ওইভাবে বলা যাচ্ছে না। আমরা সব দল বেঁধে থাকতাম তো, ওই জন্য মারগুলো অন্যরকম হতো। বিমলা ম্যাডাম বলুন। কে বলবে? এই যে বিমলা ম্যাডাম। ও হ্যাঁ মিউটে, এবার বলুন। বলবো? হ্যাঁ বলুন। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। বলছি ওই মার মনে রাখার মতো কিন্তু আমার নয়, কত যে মার খেয়েছি তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কারণ বোঝাই যাচ্ছে আমি খুব শান্ত মেয়ে ছিলাম না, প্রচুর মার খেয়েছি মায়ের হাতে। একটা ঘটনা খুব মনে আছে, আমাদের বাড়ির পাশেই একটা পালিদের একটা বাগান ছিল। ওই বাগানে পেয়ারা, জামরুল, কালো জাম ওইগুলো হতো। আম ছিল, আম গাছ ছিল। নিজেদের বাড়ির আম গাছ ছেড়ে দিয়ে ওই ঘরের আমটা পাড়তে যাবো, এটাই গ্রীষ্মে দুপুরের রোদে 3-4 জন মিলে ওই পালেদের বাগানে ঢুকেছি। ঢুকে পেয়ারা আমার ভীষণ প্রিয়, এখনো প্রিয়। কারোর বাড়িতে পেয়ারা গাছ থাকলে আমাকে এখনো কোনো ঠিকানা দেবেন না। আচ্ছা, দিয়ে কি হলো, 4 জন রয়েছি, এবারে ডাঁসা পেয়ারা সব ঝুলছে। এবার কেউ গাছে উঠতে যাচ্ছে না, বলছে না বাবা পড়ে যাবো, বাবা বকবে, মা বকবে। আমি গেলাম উঠে, 3 জন দাঁড়িয়ে আছে, আমি উঠে গেলাম। উঠে গিয়ে ওদেরকে একটা একটা দিয়েছি, ওরা চিবিয়ে খাচ্ছে। আমি তো খাওয়ার পরে দেখলাম কি, আমি তো খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি না, আমি ওদেরকে দিচ্ছি আর এক হাতে তো ডালটা ধরে আছি। তারপর তখন তো ফ্রক পরা, ফ্রকের মধ্যে এরকম করে একটু গুঁজে নিয়েছি করেছি, তাও লোভ সামলাতে পারলাম না। হ্যাঁ, আর যতক্ষণ হয়ে গেছে চলে আসলেই হতো। আমার আর একটা টেন্ডেন্সি ছিল, ওই যাদের বাড়িতে পেয়ারা চুরি করছি তাদের কেউ যদি পেছন থেকে চিৎকার করে না বলে, এই কে রে গাছে উঠেছিস, ওই পেয়ারাটা আমার মিষ্টি লাগতো না। যা গিয়ে তারপরে তো ওরা বললো নেবে আয়, আর ওই চিৎকারটাও আমি শুনতে পেলাম। ওই তাড়াহুড়ো করে নামতে গেলাম, দুম ফটাস নিচে পড়লাম, হাত ভাঙলো। মা খবর পেলো, মা এসে তার উপরে পিঠের মধ্যে আমার দুমদাম দিতে আরম্ভ করলো। তো কাঁদছি, কেউ আমাকে তুললো না, কিছু না। বাবা এলো, বাবা এসে তুলে দেখে আমার বাঁধটার মানে এলবো জয়েন্টটা ভেঙে গেছে। হসপিটালে নিয়ে গেল। হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার সময় ওর পাল কাকু ও গেছে, যাদের বাগান, বলছে তুই ওরম করলি কেন, আমাকে তো চাইলেই আমি দিতাম। এই নে 2 পেয়ারা দিচ্ছে। আমি ওই অবস্থায় তাকে বলছি, আমি বাবা তোমার বাগানে পেয়ারা চুরি করতে গেলে তুমি দিতে না, তাই জন্য। আর একটা নেশাই ছিল, ওই পেছন থেকে কেউ যদি না বলে, যেরকম এই ধরতো কে রে ধরতো, ওই ফলটা খুব বেশি মিষ্টি হয় আমার কাছে। তো ওই মার অনেক খেয়েছি, এটা মেন মনে আছে, হাতটা ভেঙেছি বলে। তো তারপরে সেটা বড় হয়েছি, অনেক কিছু গড়িয়ে গেছে, হয়েছে। ছেলেদের পড়াচ্ছি, বই পড়াচ্ছি, পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়। হ্যাঁ, আমার ছোট ছেলে আমাকে প্রশ্ন করে বসলো, মা দিদা যে বললো তুমি পেয়ারা চুরি করতে, এই দিয়ে তারপর করে এই আর কি, এরকম করে কেটেছে ছোটবেলা। গল্প খুব ভালো, খুব ভালো, সুন্দর। ঠিক আছে, আর কেউ বাকি নেই মনে হয় নাকি? ঠিক আছে, এবারে রাখি। হ্যাঁ রাখি তাহলে, এবার বাই বাই। হ্যাঁ বাই।